Hi guys. Recently I've did so many videos. So the videos which I did the maximum lasted for 15 to 20-25 minutes. So what about that? I literally thought that this kind of videos which I do for a long duration, probably the viewers who want a gist of the content wouldn't be having some patience regarding how to view these videos for more than 15 to 20 minutes. So I thought that I do some little bit of theories and functions of HRM and important aspects to cover on the part of organization. These videos will mainly, I will maintain the duration for within the 10 to 15 minutes. So today I'll be briefing you about the current theory which has been spoken everywhere, that is called as Henry Foyle. ஸோ இந்த ஹென்ரி ஃபாயில் இவர் யார் நீங்கள் நான் உங்ககிட்ட வந்து கிளியராக சொல்கிறேன். ஸோ இவர் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ்ட். 1800ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து 1800s 1920s அந்த மாதிரி இயரில் வந்து ஹென்ரி ஃபாயில்ன்றவர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்காக வந்து டிசைன் பண்ணார். ஸோ ஏர்லியர் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது வந்து ஒரு மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி தான். மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இவர் வந்து ஆரம்பித்து எப்படி வந்து ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒர்க்கை வந்து எஃபெக்டிவாக டைம் பவுண்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, ஹவு ஆர் ஏபிள் டு பில்ட் அ டைம் பவுண்ட் எஃபெக்டிவ் ஒர்க் which has been given to them. ஸோ இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் கிளியராக வந்து இட் ஹேட் அன் ஏர்லி ஃபவுண்டேஷன் வித் த எம்ப்ளாயிஸ். ஹி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஏர்லி ஃபவுண்டேஷன் டு த எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ தட் திஸ் பிகம் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அண்ட் இந்த தியரிஸ் வந்து ப்ராப்ளி யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட் ஆன் யர் பர்சனல் லைஃப். இட் இஸ் ஜஸ்ட் not a theory, it is just a floating principle which actually briefs you about the day-to-day routine work which you are going to office and going to work in a current organization. This can be used very easily. This can be used in any role identities, any type of work which you do in current organization. So briefing on about his background, Henry Fayol was born on 1800s as said earlier. So he was actually handling a large mining company. So workers were actually tremendously working in the mining company, actually when they establishing the mines, moving here and there, looking for ways of forward. So this began a lot of frustration and confusion within the workers they had before. So இதனால் வந்து they were not aligned towards the business objectives and organization goals. So what Henry Fayol did was he managed everything. He had a collective of the vision of the workers. What did they do? They just had a day-to-day routine life. They come to the organization, they do their work. It is just a repetition of work of what they do. So he analyzed to change everything in a one point of time. So he defined this routine principle. This would be useful for the workplace organization who establish a clear goal and vision in their objective. So this mainly improved the staffing part of the organization as well as the division of work which played a major role in the organization. So each point of time the workers would have to have specifically assigned towards their work and what the work they are actually going to do in the organization. These have been specified with clear goals and objectives, so the workers will be aligned towards their thoughts and they will be able to do the work very easily. So industrialization that has been started in 18th century that flourished nearly upon thousands of workers, they actually concentrate on this mining and do several parts of work. These work what they do involve lot of repetition, so they had some injuries which has to be done, long time standing hours, working hours. They were not been having some intermediate breaks. So this made the workers a little bit demotivated in what they do. So on a comprehensive part, this influenced the workers to do a positive impact to the organization, but at long time basis, workers had established a little bit frustration and little bit of boringness in the work what they do. So Henry Fayol decided that why don't we identify some principles which can be used in a day-to-day life. Of course, this can also be used in your life as well, not even in the organization. The theory understand which it has involved in administrative part and structure, which actually establishes the workers to maintain the discipline and decorum while working inside the organization. This has been told by Frederick Taylor. He is also instructed as a scientific management principle. He had given this theory in a great way. This also I will be suggesting and I'll be telling you in the next video. Now we'll look on to Henry Fayol's principle. So there are actually 14 principles which Henry Fayol concentrated on the principles of management. So what are the 14 principles? First is the division of work.
ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் என்னென்றா எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ஒர்க்கோட ஸ்பெசிஃபைடு என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து டிவைட் பண்ணி ஒரு ஒர்க்கருக்கு வந்து அப்ராப்ரியேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஷுட் பி டிசைன் டு த ஒர்க்கர்ஸ். இது வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஹூ வில் பி ஹெட்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க். இதனால் என்ன ஆகும்னா எம்ப்ளாயீஸ் வுடன் கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் வைல் டூயிங் த ஒர்க். திஸ் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஆல்சோ implies the workers which have an appropriate set of skills and quality which are more efficient. So in the division of work வந்து it has been split between the workers. So இதனால் வந்து this division of work the workers also concentrate on the work which is been according to their skill, qualities, knowledge and shared values. So இதுதான் the division of work. It has been clearly identified and amplified. Next is authority. ஒன்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அத்தாரிட்டி கம்ஸ் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இட் கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். அத்தாரிட்டி ஒன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி விச் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இன் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அஸ் வெல். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் வந்து மேனேஜர்ஸ் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயீஸை வந்து கைட் பண்ணுறாங்க. தே ஹேவ் தேர் எய்ம் அண்ட் விஷன். ஈச் எம்ப்ளாயீஸ் ஹேவ் தேர் எய்ம் அண்ட் விஷன். கம்பெனிஸ்க்கு எய்ம் அண்ட் விஷன் ஒன்று இருக்கும். மிஷன் விஷன் ஷேர்ட் வேல்யூஸ்னு கம்பெனிஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ இந்த அத்தாரிட்டி வந்து மேனேஜர்ஸ் கிட்டே ஒர்க்கர்ஸ் கிட்டே வரும்போது இந்த அத்தாரிட்டியை வந்து அவங்க வந்து தப்பான வழியில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த அத்தாரிட்டி வந்து இட் வில் பி useful to actually do it in a right sense. இந்த அத்தாரிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் போது இட் ஆக்சுவலி கம்ஸ் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி as well. நம்ம எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் we are going for work, we are having some individual responsibility, we are actually taking care of your own life, we are actually finding independence in what we do. இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் வந்து they create some responsibility within them. So it has a great authority, it comes with responsibility. So this authority and responsibility goes hand in hand with the workers. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிசிப்ளின். ஸோ ஒன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து கனெக்ட் ஆகி அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணும்போது டிசிப்ளின்ற ஒரு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து மோல்ட் பண்ணுது. ஸோ டிசிப்ளின்றது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து ஒர்க்கர்ஸ் உள்ளே போய் வர்றது இப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லலை. டைம் மேனேஜ்மெண்ட்றது வந்து கூட ஒரு டிசிப்ளின் தான். ஏர்லி டு ஒர்க் கரெக்டான டைமுக்கு வந்து பே தேர் ஆக்சுவலி கெட் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணால் கூட இட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அஸ் இன்சென்டிவ் போனஸஸ்க்காக இல்லாமல் அவங்க வந்து டிசிப்ளினாக வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுறது. எப்படி வந்து ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் வந்து கேசன் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் வரும்போது அந்த ஸ்டாண்டிங் இதில் வந்து இந்த மிஷினுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கர் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசிப்ளின் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க டார்கெட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக தே ஆக்சுவலி independently work in the missions. ஆர்கனைசேஷனோட கோல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது, அலைன்மெண்ட் ஆஃப் விஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஷேர்ட் வேல்யூஸ். ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் அதுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் போது தான் தே வில் ஆல்சோ ஃபைண்ட் தேர் ஒர்க் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டிசிப்ளின். நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட்ன்றது த ஃப்ளோ ஆஃப் செயின் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ், பிட்வீன் த மேனேஜர்ஸ் வரலாம், ஹைரார்கி ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த எம்ப்ளாயிஸ். இந்த கனெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும். இந்த கம்யூனிகேஷன் பார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயின் ஆஃப் கமாண்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. லைன் அண்ட் ஸ்டாஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னு பண்ணலாம். ஒரு லைன் டிவிஷனில் வந்து ஒரு மேனேஜர் வந்து அந்த டோட்டல் லைன் வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்லாம் வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தே ஹேஸ் டு ரிப்போர்ட் டு தேர் பாஸ், தே ஹேவ் டு ரிட்டர்ன் டு தேர் லைன் மேனேஜர்ஸ். த லைன் மேனேஜர்ஸ் have to take some initiative and report what and all the regular duties and qualities to the manager to the upper director. அந்த மாதிரி hierarchy ஃபேக்ட்ரிஸில் படிப்போம். ஃபேக்ட்ரிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். எப்படி வந்து அந்த செயின் ப்ராசஸ் வந்து இட் ஹேஸ் அ கனெக்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஹேவ் one-to-one connect with the line managers and they have a professional relationship with them so that the problems have been highlighted and indicated to them as well. Next one, the unity of direction. How the unity of direction is towards a connect between the employees as well as the manager and the line managers. எப்படி வந்து unity of வந்து டைரக்ஷன் வந்து எப்படி நம்ம ஒரு மோட்டிவில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ எம் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ். கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நான் எடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ், ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ். இப்போ லாஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ்ன்றது வந்து ஹோல் செட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸை வந்து ஒரே ஜென்ரலிஸ்டிக்காக வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி வந்து மெயினாக வந்து இஃப் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் ப்ராஃபிட் மோட்டிவாக இருந்தால் கூட ஐ எம் ஆக்சுவலி ஹேவிங் எ ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ் டு ப்ரொமோட் மை கல்ச்சர் டுவர்ட்ஸ் த அதர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதுதான் அந்த கம்பெனியோட ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ், கல்ச்சர். அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ். அந்த கல்ச்சரை வந்து நான் எப்படி வந்து இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி கொண்டு வரப்பேன். ஸோ ஐ ஹவ் டு ப்ரமோட் த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ், ஐ ஹவ் டு ப்ரமோட் த ட்ரெடிஷன்ஸ், ஐ ஹவ் டு சப்போர்ட் சம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், ஐ ஹவ் டு சப்போர்ட் த மாரல் வேல்யூஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, எத்திக்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் அணையிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் ஹேவ் அ கனெக்ட் பிட்வீன் த ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ யோர் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி வெரி மச் கிளியர் கட்டட் டுவர்ட்ஸ் த ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ். ரெண்டுமே வந்து மாறக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் பீன் ஹைலைட்டட். சபார்டினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜென்ரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவல் கோல்ஸ் டு ஜென்ரல் கோல்ஸ். ஸோ இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து தே ஷுட்
should be converted into general interest, general goals-ஆக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இட்ஸ் a collective whole lot of organization people as well. It becomes more important while the people working in a group gains more responsibility rather than working individual. ஒருத்தன் வந்து தனியாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவன் மட்டும் அச்சீவ் பண்ணிட்டே இருந்தானா at some point of time he will be having the whole அந்த ஆர்கனைசேஷன் குரூப்ன்றது வந்து ஒரு கலெக்டிவ் சினர்ஜைஸ் ஒரு இது இருக்காது. ஸோ திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் மேனேஜர்ஸ் as well. Remuneration. So everyone will be satisfied according to remuneration. அவங்களுக்கு perks, salaries, individual finance மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கலெக்டிவ் ஆஃப் பார்கெனிங் இது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் மணி அவங்க பண்ணுற இதுக்கு தந்தால் தான் they will also be some satisfaction. So this is what is remuneration. Companies, factories வந்து should support the employees as well as the workers to have some equal remuneration and equal pay for what they do. Scalar chain. Employees வந்து பார்த்தீங்கன்னா they should be aware of the scalar chain. What the employees organization hierarchy, managers வந்து sub authority. ஒரு மேனேஜர் வந்து டைரக்டர் கீழே வந்து மேனேஜர் கீழே வந்து சப் மேனேஜ்மெண்ட் கீழே வந்து டைரக்டர் அத்தாரிட்டிஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து சில ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கீழே வந்து எம்ப்ளாயி சப்செக்ஷன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலார் செயின் வந்து ஹைரார்க்கியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால தான் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் இந்த பாசிட்டிவ் கமாண்ட். ஸோ ஒரு கமாண்ட் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் பாஸ் பண்ணால் இட் ஹாஸ் டு go through all this hierarchy so that it can go to the top management as well. Sometimes at important times illata vandu or crisis on a situation you can overrule the authority with clear permission and directly report to the top management, so the issue has been conveyed and it can be solved within seconds. Centralization சொல்றாங்க. Centralization na this actually has a greater impact in the organization. You should be aware of organizational hierarchy. எப்படி வந்து சென்ட்ரலைஸா வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து டிசிஷன் மேக் பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் வருது, அவன் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் எடுத்தே ஆனோ அது எடுத்தால் தான் ஆர்கனைசேஷனை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனோட டிசிஷன் வந்து should be supported by the managers as well as the sub managers as well as the directors as well. அந்த டிசிஷனை வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஓவராலாக கலெக்டிவாக வந்து ஒரு ரூல் இது பண்ணால் தான் அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து அந்த டிசிஷனை நாளைக்கு வந்து எடுக்க முடியும். அதை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ண முடியாது. அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிரைசிஸில் இதாகுதுன்னா we can also overrule and directly go to the manager and give and clearly state our decision. This is what is, we can also foresee the problems in future so that we can அதை வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து நல்லா முன்னாடியே தடுத்துடலாம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் foreseeing the future. அதுதான் வந்து சென்ட்ரலைசேஷன் சொல்கிறாங்க. ஆர்டர்ன்றது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து என்ட்ரு ஆகும்போது there is லாட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், there is லாட் ஆஃப் செட்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் மேனுவல் புக் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஆர்டர். இதெல்லாம் வந்து க்ரைட்டீரியா. இப்படி தான் வந்து கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், இப்படி தான் வந்து கம்பெனியில் வந்து இந்த செட் ஆஃப் மேனுவல்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இதை வந்து இப்படி ஒர்க் பண்ணால் தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இட் ஹாஸ் அ சேஃப் ப்ரையாரிட்டி டுவர்ட்ஸ் த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 5S கான்செப்ட், 7S கான்செப்ட், மெக்கின்சே கான்செப்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து கேசன் கான்செப்ட், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் கான்செப்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எஃபெக்ட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த லைனுக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும். மிஷின்ஸை வந்து கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சுவிச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் வெளியே வரணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ், ஹசார்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தடுக்கலாம். லாட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கேன் பி அவாய்டட். இது வந்து ஓஷா ஃபேக்டர் அப்படின்னு இருக்குது. ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு போர்டு இருக்குது. திஸ் ஆல்சோ ஹேட் அன் இம்பேக்ட் ஆன் 1800s. இந்த போர்டு ஆக்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இது வந்து ஹார்லி அப்படின்ற ஒரு ஹெஷ்லி ஹார்லின்ற ஒரு ஆத்தர் தான் வந்து இந்த ஓஷா சேஃப்டி போர்டு வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சிஜன் சேஃப்டி போர்டில் என்ன சொல்லிச்சுன்னா நியர்லி வந்து ரிசர்ச் வந்து எடுக்கும் போது நியர்லி வந்து தேர் ஆர் மோர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கம்பேர்ட் டு 2011, 12, 13, 18. இப்போ கரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 19 இட் ஹாஸ் பீன் ரெடியூஸ்ட் டு 60%. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் இதில் மாதிரி இது பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஹெல்த்தி லிவிங்காக ப்ரமோட் பண்ணுவோம். அதனால தான் அந்த 5S கான்செப்ட், மெக்கின்சே கான்செப்ட், 7S கான்செப்ட் இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ், பெல்ட்ஸ் போடுறது, உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்டிவ் சன் கிளாஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டைஸாக வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஆக்குனாங்க. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து கேன் பி க்ரோன் வித் த பாயிண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் தான் வந்து அந்த ஹியூமன் சோல் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க இல்லாமல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இருக்கவே இருக்காது. அதனால் அவங்களோட சேஃப்டி தான் நம்ம கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஓஷா போர்டு வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இது பண்ணாங்க. ஸோ இந்த லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் லைக் பாய்சனஸ் கேஸ் இது லான்ச் பண்ணுறது கூட ஓஷாவோட சேஃப்டி போர்டை வச்சு ஸ்ட்ரிக்ட் இது தான். ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் லைக் ISO 2000 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் த கம்பெனி இஸ் பீன் சர்டிஃபைட் they have
ஆடிட்டிங் வந்து உள்ளே வரும்போது தே ஷுட் வியூ திஸ் ஓஷா சேஃப்டி போர்ட் சர்டிஃபிகேஷன் 1900 சர்டிஃபிகேஷன் ஐஎஸ்ஓ 2008 அந்த இதெல்லாம் பார்த்தா தான் வந்து தே வில் பி அலோவிங் த ஒர்க்கர்ஸ் டு ஹேவ் அ சேஃப்டி ஒர்க் பிளேஸ் என்வரன்மெண்ட். ஆஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட், இதை பற்றி நம்ம பேசிட்டே போகலாம், இது கூட நான் நெக்ஸ்ட்டில் நான் வந்து சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் ஆஃப் பர்சனல். ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டென்யூர் ஆஃப் பர்சனல்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எம்ப்ளாயோட டேர்ன் ஓவர் வந்து மினிமைஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு ஓரளவுக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் தே டு நாட் ஃபைண்ட் சம் ஸ்ட்ரெஸ் டேர்னிங் ஆன் தேர் டேர்ன் ஓவர். ஸோ டார்கெட்ஸ் வந்து மெதுவாக தான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும். எடுத்தோடனே வந்து தே ஷுட் நாட் செட் ஹை லெவல் ஆஃப் டார்கெட்ஸ். திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ஹேவிங் அ கிரேட்டர் இம்பாக்ட் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். அவன் வந்து ஹை மோட்டிவேட்டர் ஹை பர்ஃபார்மராக இருந்தானா அவன் வந்து பண்ணலாம். ஆனால் அதுவே வந்து அவனுக்கு ஒரு லோ பர்ஃபார்மிங் இதுவாக ஆச்சு, டிமோட்டிவேட்டட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். இதுக்கு தான் KRA KPIs இருக்குது, கீ ரிசல்ட் ஏரியாஸ் கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 10 லெவல் ஆஃப் ஹைரார்கி, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியாஸ், லெவல் இன்டர்மீடியேட் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை டிஃபைன் பண்ணி தான் அவனுக்கு டார்கெட்ஸ் கொடுக்கணும். ஒரு எம்ப்ளாயால் இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ண முடியும். நம்ம வந்து ஹை டார்கெட்ஸ் வந்து அவனுக்கு பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஆனால் அதுவே வந்து அவனுக்கு டிமோட்டிவேட் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி ஃபைண்டிங் அ வெரி tough time in continuing with the organization and surviving in the organization as well. Initiative. Of course, initiative should be coming from the employer side as well as employee side as well. இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து நம்ம என்ன தான் வந்து மோட்டிவேஷன் கொடுத்து, நம்ம என்ன தான் வந்து அவனுக்கு வந்து நிறைய சஜஷன் கன்க்ளூஷன்லாம் கொடுத்து பண்ணாலும் அவன் இனிஷியேட்டிவ் வந்து இட் ஷுட் பி கம்மிங் வித்தின் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயி சைட் as well. அதனால தான் வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும். ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் இஸ் தாட்ஸ், இது நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் இஸ் தாட்ஸ்ன்றது அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் அ கன்சர்ன், யூ ஷுட் ஹேவ் அ ஹியரிங், you should hear the employees, you should voice the employees, you should support the voice of the employees. So இதுதான் வந்து initiative. It does have a lot of impact while you voice out the employees so that he will also be able to perform to a maximum effort. Esprit crops. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா esprit crops, this also has a wider impact in the organization. Of course நான் physical, social, mental எல்லாமே சொல்லிட்டேன். ஸ்பிரிச்சுவலாக நான் எதுவுமே சொன்னதில்லை. ஸோ esprit crops-ன்றது பார்த்தீங்கன்னா it highlights but on the spiritual part of the employee. டீம் ஸ்பிரிட்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் பார்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒருத்தர் வந்து தே ஷுட் பி அ டீம் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ கோல்ஸ் அண்ட் விஷன்ஸ், மிஷன்ஸ், ஷேர்ட் வேல்யூஸ், இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து அலைன் ஆயிருக்கணும் டுவர்ட்ஸ் அ டீம். ஸோ இந்த டீம் வந்து தே ஷுட் ஹேவ் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட், தே ஷுட் கிரியேட் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் வாட் தே டூ. இந்த டீம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கண்டிப்பாக இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அன் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் பீன் டோல்ட் அஸ் esprit de corps. esprit de corps வந்து எனர்ஜி வந்து சினர்ஜைஸ் பண்ணி ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் டீமில் வந்து போகணும். காப்ஸ்ன்றது வந்து இட் டிஃபைன்ஸ் த யூனிட்டி ஆஃப் த எம்ப்ளாயி. எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்து யுனைட்டடாக இருக்கிறோம், என்ன தான் ஒரு கிரைசிஸ் இது வந்தாலும் we have to stay united so that it will have a lot of positive impact. We can create a positivity and energy with that will flow within us. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுன்னா இந்த 14 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இட் டஸ் ஹாவ் அ வைடர் இம்பேக்ட். ஸோ இதில் வந்து இந்த 14 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இட் டஸ் ஹாவ் அ வைடர் இம்பேக்ட். ஸோ இந்த 14 பிரின்சிபல்ஸ் சயின்டிஃபைல என்ன சொல்கிறாருன்னா திஸ் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் அடாப்ட்ஸ் பிட்வீன் த எம்ப்ளாயீஸ். இதை வந்து டே டு டே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் எய்ம் வைஸ் அவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா திஸ் வில் கிரியேட் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் தட் டெவலப்ஸ் பிட்வீன் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த 14 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து 6 மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபயல்ஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து பிளானிங். எப்படி வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறோம், how we are going to plan. So we are going to plan on basis like இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக கூட சொல்லலாம். ஸோ டே டு டே யூஆர் கெட்டிங் அப், வாட் யூஆர் கோயிங் டு பிளான், யூ ஷுட் ஹேவ் அ கீ ரிமைண்டர். ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, செகண்ட் ஸ்டெப் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான். ஃபோர்காஸ்டிங், ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபோர்காஸ்ட். நான் முன்னாடியே வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன். இப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து 5 விதமாக வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து நான் முன்னாடியே ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டேன்னா இட் வில் பிகம் வெரி ஈஸி. யூ வில் ஐடென்டிஃபை த ஃபெயிலியர் வித்தின் இட் செல்ஃப், யூ வில் நாட் கோ டைரக்ட்லி இன்டு த ஃபெயிலியர். ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஒரு பிரச்சனையை வந்து 5 விதத்தில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி. we will solve that issue very easily. ஆர்கனைசிங். ஸோ எப்படி வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன், how I am organizing my workplace, how am I organizing my desk, how am I keeping it clean, how am I having appointments, how am I meeting up on time, how I am delivering the results. இதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. இன்றைக்கி வந்து நான் இவ்வளோ தான் பண்ண போகிறேன், how I am going to organize. ஸோ இப்படிலாம் வந்து நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா it will not become a stress factor within you. At last you will also find some satisfaction in doing your work. You will make it more interesting. ஸோ கமாண்டிங்ன்றது வந்து it also has a leader type of commanding and subordinate type of commanding. Leader part of commanding, the leader can be commanding at some point of time because they have to get the work done. They should extract the effort they should extract your targets what you do. They should extract their effort. அதுதான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட அவுட்புட்
வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அஃப்கோர்ஸ் கமாண்டிங் வந்து யூ கேன் ஆல்சோ பி கமாண்டிங் பிகாஸ் அன்லெஸ் யூ ஆர் உங்களோட ரெஸ்பெக்ட் வந்து அங்கே வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இருந்து இஃப் யூர் கோயிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ஒர்க் யூ கேன் ஆல்சோ பி கமாண்டிங். ஸோ ஜஸ்ட் சே ஸ்டாப் அண்ட் டெல் them very clearly that this is not an appropriate way to direct me towards the thing which has to be done. You can stop right there, so you will also have gained some self-respect within you. This is also a part of commanding between the employer side. Coordinating, how we are going to have a coordination. For example, there's an event management. Recently I have also did an event management event management pioneer 2K18 சொல்லிட்டு இருக்கும் இது வந்தது. ஸோ how we actually managed, for example my friend Kenneth Alfie அப்புறம் அந்த டீம் வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து we had a proper coordination. அந்த டீமுக்குள்ள வந்து coordination இது whom do you want to invite for. Of course I on second stage of basis I had a lot of challenges in a lot of challenges bringing the chief guest. I turned out to be my own father who actually showed up on the chief guest day. So அந்த மாதிரி எப்படி வந்து கடைசியில் வந்து we are actually keeping up the mind. Of course there is also support within the friends. நம்ம வந்து டீமை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we are building the concept, we are molding the concept. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும் யோசித்து வச்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோஆர்டினேட்டிங். இந்த கோஆர்டினேஷன் வந்து எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து கரெக்டாக மீட் பண்ண முடியும், டார்கெட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோலிங். இட் கேன் பி கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் காஸ்ட், இட் கேன் பி கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் யுவர் ஆங்கர், என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். கம்பெனியோட காஸ்ட் பேசிஸ் தே ஹேவ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட், எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட். இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் கம்பெனிக்குள்ளே நடக்கிற அந்த காஸ்ட்டை வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதில் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் வெளியில் வர டர்ன் ஓவர்ஸ், ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே சமயம் லாஸஸ்ன்றது வி ஹேவ் டு சஃபர், ஒன்றா தான் நம்ம வந்து சஃபர் பண்ண போகிறோம். ஆஸ் அ கம்பெனி ப்ராஃபிட் அச்சீவ்மெண்ட் இருந்தால் கூட ஒன்றா தான் இது பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கண்ட்ரோலிங். கண்ட்ரோலிங் வந்து பட்ஜெட்டிங் கூட சொல்லலாம். பட்ஜெட்டிங் வந்து ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் த பட்ஜெட், சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ்ல வரலாம். கம்பெனிஸ் பட்ஜெட் வந்து டே டு டே வந்து எப்படி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பட்ஜெட்டிங். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து இட் இஸ் அ கிரேட் ஆத்தர். ஹி ஆக்சுவலி ஹேட் அ கிரேட் விஷன் டுவர்ட்ஸ் தி சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ 15 இதில் வந்து he was actually very passionate towards the engineer. ஆனால் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து எதாவது பண்ணணும், மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக he has to do something அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் he actually founded this 14 principle. He also used it in his life. ஸோ 2 steps வந்து 1916 வந்து ஹென்ரி ஃபாயில் வந்து became an administrative industrial expert. இதனால் வந்து he targeted the primary functions of the management. So this had the functions to elaborate into a greater stage. ஸோ இது வந்து இந்த தியரி வந்து எப்படின்னா மெயினாக அவர் கண்டுபிடிச்சதே வந்து ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து இன்னும் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து ஈவன் தோ தே ஹேட் அ லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் இருந்தாலும் இந்த தியரிஸ் வந்து இன்னும் வந்து சில ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் இட் வில் பி கிரேட்டர் யூஸ்ஃபுல். ஆஃப்கோர்ஸ் தியரிஸ் வந்து ஆன் ஒன் பார்ட், ப்ராக்டிகாலிட்டி வந்து ஆன் அதர் பார்ட். ப்ராக்டிகாலிட்டி வந்து தியரிஸோட வராது. ஆனால் யூ கேன் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் தியரி இன் யுவர் பர்சனல் லைஃப் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் வெல். ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட், யூ வில் ஃபைண்ட் சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் I will end up this presentation by saying this. So today's managers பார்த்தீங்கன்னா they have a lot of things to access as an array of variety of resources. We will have immediate access towards the resources. On one point of time this can also improve the skills, and lack of resources can also deplete the skills. கரெக்டான ரிசோர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் கரெக்டான ஒரு டேலண்ட், ஒரு ரிசோர்ஸ். எந்த இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா your identification plays a crucial part. Of course this has been founded and told by 100 years ago முன்னாடி இது வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஐடென்டிஃபை த ரைட் டேலண்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா they had a few external resources which they made utilize. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கிடைச்சாங்க. ஒன்லி திங் என்னென்னா நம்ம we are not trying from the initial part, we are not ready to access the correct resources, we are afraid of failing actually. ஸோ இந்த ஃபெயிலியர்ன்றது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஃபெயில் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து நிறைய இது கற்றுப்போம். ஸோ ஃபெயிலியரை பார்த்து நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை. ஃபெயிலியர்லேருந்து நீங்கள் வந்து லேர்னிங் ஆஸ்பெக்ட் வந்து கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் this will become a learning factor within you. This also mold you towards the personality. So this failure is actually a good taste compared to சக்ஸஸ். ஃபெயிலியர் வந்து சக்ஸஸ் வரும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சினர்ஜைஸ் வந்து எப்படி வந்து அப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் பாட்டோ ஏதோ ஒன்று வந்துச்சுன்னா இட் வில் பிகம் அ டஃப் ஃபேக்டர். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸாகவே இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு இது நினைப்பீங்க. ஸோ ஹென்ரி ஃபாயில் டிசைன் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இட் டென்ட் ஒர்க் அவுட் அ லாட் வெல். ஆனால் இப்போ வந்து டே டு டே பேஸில் வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீன் டாக்ட் அபவுட் டு வைடர் ஸ்கோப். ஸோ இந்த ஹென்ரி ஃபாயில் பிரின்சிபல் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பர்ட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் இது வந்து he tried so many times, he failed so many times, he tried so many times. இதனால் வந்து அவருக்கு வந்து நிறையா வந்து ஐடியாஸ், நிறைய ஷேர்ட் இது வந்து கிடச்சிது. ஸோ
ஸோ த க்ளோசிங் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டெல் இஸ் தட் த ஃபெயிலியர் பார்த்து வந்து யாருமே பயப்பட தேவையில்லை. இந்த ஃபெயிலியர் இருந்து வந்து அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து வரும். இதில் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும். அதுக்கு நான் வந்து ஃபெயிலியர் நீங்கள் வா 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 நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு நான் எதுவுமே சொல்லலை. ஆனால் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்லை. இதனால் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அந்த ட்ரெயிட்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, இதை வந்து எப்படி உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நீங்கள் வந்து அடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இதில் வந்து இது பண்ணது. இது வந்து தாட் ப்ரொவோக்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த தியரியை வந்து யூ ஃபைண்ட் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், சாரி, ப்ளீஸ் கிவ் அ லைக் ஆர் ப்ளீஸ் வியூ அ கமெண்ட். இது வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, என்ன மாதிரியான உங்களுக்கு தியரிஸ் வந்து இன்னும் நான் சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும். வேறு நிறைய தியரிஸ் வந்து இருக்குது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பர்ட் வயசான தியரிஸும் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபெட்ரிக் டெய்லர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. ஹெய்ஸ்பர்க்ஸ் வந்து ஹைஜீன் ஃபேக்டர் தியரி கூட பேசியிருக்காரு. சோஷியல் சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ் அந்த மாதிரியான தியரிஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் தியரிஸ் டு யூ லைக், ஜஸ்ட் வியூ த டிஸ்கிரிப்ஷன். நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி தியரிஸ். ஐ வில் பி ஓப்பன்லி அக்செப்டபிள். அண்ட் என்ன தியரிஸ்னாலும் ஐ எம் ரெடி டு learn, and I am ready to present to you guys and explain it in Tamil as well and English as well. Anything is fine. நீங்கள் ப்ளீஸ் வியூ பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி தியரிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓகே, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் இன் டு மை ரொட்டீன் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் ஃப்ரம் மை பார்ட் as well. So thank you guys. Stay posted for updated videos and I will be also have make it more interesting. Bye.